19 تاریخ سے مذاکرات شروع ہو جائیں گے ایران اور امریکہ کے براہ راست۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ 60 دن بعد بریک ہو جائے گا، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ فائنل ایگریمنٹ میں ہو جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یو ایس کو پتہ لگ گیا اس کی لمٹس آف پاور کا، ریزیلینس آف ایران کا، اور ایران کو بھی اپنے دوسرے فریق کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ اگلے 60 دن میں امریکہ اور ایران کے نیوکلیئر معاملات طے ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ ہو جائیں گے، میرا اندازہ، اگر آپ مجھ سے میرے گٹ فیلنگ پوچھ رہے ہیں، یس آئی تھنک کو لگتا ہے سینکشنز ہمیشہ کے لیے ایران پر سے ختم ہو جائیں گی؟ سینکشنز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، ڈیولپمنٹ ہوگا، ان کے انفریز ہو جائیں گے۔ ابھی بھی ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست کوئی شیک ہینڈ، کوئی فوٹو سے اجتناب کر رہا ہے۔ نہیں دیکھو، ان کی اپنی بھی تو لابی ہے نا، ان کے اپنے بھی آڈینس ہے۔ ابھی انہوں نے ان کا اتنا بڑا جو اپنے رہنما کو مارا ہے، لیڈرشپ کو شہید کیا ہے، سو میرے خیال ہے اٹ ول بی گریجول۔ کون جیتا کون ہارا؟ Iran has won the war. So Iran has won the war, and Alhamdulillah, Iran is winning peace as well with the help of Pakistan. MashaAllah. اور اسرائیل کہاں کھڑا ہے؟ The biggest two losers in my assessment is Netanyahu, Israel, and Modi. اسرائیل ان 60 دنوں میں سیز فائر توڑ سکتا ہے؟ وہ یونیلیٹرلی ایران پر حملہ کر سکتا ہے ان 60 دنوں میں تاکہ سپوائل کر سکے؟ کر سکتا ہے، اسپائلر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ نیتنیاہو ضرور، جس نے پورے خطے کو جلا دیا ہے، جس نے پورے خطے کے ملکوں کو امریکہ کے ہاتھوں مروایا ہے، وہ کلئی ان کی کھل گئی کہ بھئی وی ہیو بین مس لیڈ۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو ایران اور امریکہ کے درمیان میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ الیکٹرانکلی سائن ہو گیا ہے۔ ٹرمپ صاحب نے بھی سائن کر دیا، پزشکیان صاحب نے بھی سائن کر دیا، شہباز شریف صاحب نے بھی سائن کر دیا۔ تو اب جب وہ الیکٹرانکلی سائن ہو گیا تو وہ نافذ ہو گیا۔ اب آگے کیا ہو؟ یہ سوال ہے کہ یہاں تک کا ایک سفر تھا جو مکمل ہو گیا، اور اگلے سفر کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے غلام رسول بلوچ صاحب کو دعوت دی ہے کہ کچھ اگلا 60 دن کا منظرنامہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں کہ آگے کیا ہوگا۔ السلام علیکم بلوچ صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ بلوچ صاحب کہتے ہیں 19 تاریخ سے مذاکرات شروع ہو جائیں گے ایران اور امریکہ کے براہ راست۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میمورینڈم ٹوٹ جائے گا؟ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ 60 دن بعد بریک ہو جائے گا، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ فائنل ایگریمنٹ میں ہو جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہوا کیا ہے نا، آئی تھنک دیٹ، تاکہ پرسپیکٹو کلیئر ہو جائے کہ ہم یس اور نو، تمہیں تو جواب دینا بھی مشکل ہوگا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ہم کلیئرٹی کے لیے کہ اس وقت کس اسٹیج پہ ہیں، کیا ماحول ہے، ریجن کا کیا ماحول ہے اور دنیا کا کیا ماحول ہے۔ ریجن کا ماحول یہ ہے کہ کوئی کسی کو بھی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ چاہتا ہے کوئی جنگ۔ دنیا کا ماحول یہ ہے کہ وہ جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا، یورپین سے لے کے امریکہ سے لے کے افریقہ، ایشیا تک ایک کنسنسس ہے، نمبر 1۔ اب وہاں ہوا کیا میدان جنگ میں؟ اب ایک بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ یہ امن کا معاہدے کی طرف جانے کے لیے دونوں جو بڑی زوراور پارٹی تھی، بڑی امریکہ، اس نے جنگ لڑی ہے۔ جنگ کے بعد اگر زوراور جو پرسیو بڑی اپنے امن کے لیے جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی کیپیسٹی کو بھی دیکھ لیا، اپنے اوور اسٹریچ کو بھی دیکھ لیا، اور اپوننٹ جو اپیرنٹلی چھوٹا اور اس سے کمزور تھا اس کو بھی دیکھ لیا۔ ایک مقولہ ہے جو کہا جاتا ہے، میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں کئی دفعہ، کہ جنگیں کب ہوتی ہیں؟ جب دونوں جو فریقین ہیں وہ ایک دوسرے کی طاقت کو قبول کرنے سے انکاری ہوتے ہیں۔ اور امن کب ہوتا ہے؟ جب دونوں فریقین ایک دوسرے کی طاقت کو مان لیتے ہیں، جس کو ہم آج کل کے زمانے میں انٹینٹ یا ڈیٹرنس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال ہے اب وہ ایک بیلنس آف پاور اف یو ول ڈیولپ ہو گیا ہے ریجنل لیول پہ۔ یو ایس کو پتہ لگ گیا اس کی لمٹس آف پاور کا، ریزیلینس آف ایران کا، اور ایران کو بھی اپنے دوسرے فریق کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔
कोई शक नहीं कि वो खड़े हुए, हिम्मत हुई, सब कुछ हुआ, बट दे नो द कॉस्ट। और इसी तरह से अमेरिका को भी कॉस्ट ऑफ वॉर का भी पता लग गया पर ये कि सब अब सिर्फ 60 दिन में दोनों को जो पता लग गया है, 60 दिन में दोनों इस पर क्या फैसला करेंगे? दोनों को पता लग गया, उसको पता लग गया मैं ईरान फतह नहीं कर सकता, उसको पता लग गया मैं अमेरिका को शिकस्त नहीं दे देखिए, सकता। इसको हम डिडक्टिव लॉजिक से जाते हैं ना, बजाय कि मैं यस नो कहूं। हम्म। डिडक्टिव लॉजिक ये है कि अगर जंग का रास्ता, उनको कन्विंस हो गया कि जंग का रास्ता तबाही, बर्बादी और ह्यूज कॉस्ट के सिवा कुछ नहीं है, तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन? टू डू नथिंग। एक ऑप्शन ये भी है, टू डू नथिंग। इस तरह का सो करो। एक एक्चुअली सिनारियो था कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, जो चीजें जिस तरह है वहां चलती रहेंगी, लेकिन वो भी टेनेबल नहीं है, वो भी टेनेबल नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये अमन माहिदा एक तो ये कि बड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। क्यों है इसकी भी रीजन मैं बताता हूं कि जो इससे पहले मुआहदे हुए हैं, अगर हम जेनीवा अकॉर्ड को देख लें जो अफगानिस्तान के बाद हुआ, या इससे पहले वियतनाम, कोरिया, तो उसमें एक विनर और एक लूजर था, क्लियर। तो एक लिहाज से किसी हद तक जो विनर पार्टी थी उसने अपनी विल इम्पोज किया उसके ऊपर, जो लूजर है उसके ऊपर। लेकिन इसमें इज अ काइंड ऑफ ड्रॉ, ऑल्दो स्ट्रेटेजिकली मैं उसको गिनता हूं एज अ विन फॉर ईरान, नॉनदलेस ऑन ओवरऑल इट इज अ स्टेलमेट। अब स्टेलमेट का मतलब ये हुआ कि अब दोनों फरीकैन जो है उनके पास ऑप्शन ये है कि फेस सेविंग मिला है, एक आपको डी एस्केलेशन लेटर मिला है पाकिस्तान की तरफ से, और बाकी जो उसके साथ थे आप अपने ऑनरेबली नीचे चले जाएं और जाके इसको परस्यू करें। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो फेज 1 कंप्लीट हुआ है वो बड़ा स्मूथली हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इजराइल करता रहा है डिस्ट्रक्शन और बाकी चीजें थी, लेकिन ये तैयार है। और आज जो ट्रंप ने कहा है वो बड़ा कमाल है कि ही हैज बॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईरान, कि अगर इनरिचमेंट में इतनी भी इसको नहीं दूंगा कि वो अपना साइंस टेक्नोलॉजी ना करे, सेहत ना कर सके, दैट इज नॉट करेक्ट। मिसाइल के लिए कहता है कि इफ आई अलाउ सऊदी अरेबिया टू हैव मिसाइल्स एंड हाउ कैन आई डिनाई देम नॉट टू हैव इट? I mean, I cannot understand that how suddenly he's become so rational, so pragmatic. तो मेरे ख्याल है ये फैसला, और ये बड़ी एक सरप्राइज है मेरे लिए, और शायद मैं इस पे ऐसे भी लिखूं कि हाउ ए मर्क्यूरियल या ऐसा जो विम्सिकल बंदा इतना प्रैग्मेटिक हो सकता है। लेकिन दैट इज व्हाट ट्रम्प इज ऑल अबाउट, कि ही इज एवरीथिंग इन इट इन वन पर्सन। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये फैसला प्रैग्मेटिज्म की वजह से है दोनों तरफ से, और ईरान को भी पता लग गया है कि दे हैव टू फिनिश दीज फॉरएवर वॉर्स, बट गुड थिंग इज दे हैव finished. They want to finish at least in this agreement at a good note. जब तारीख लिखी जाएगी तो डेफिनेटली इट विल गो इन देयर फेवर कि जी उन्होंने लड़ाई का फैसला, हमेशा की लड़ाइयों का फैसला खत्म किया और एक अमन का रास्ता बड़ा ऑनरेबली लिया है। एक लिहाज से ईरान के लिए सबसे बड़ी ये फतह है, और मैं समझता हूं उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि किस तरह पाकिस्तान ने ये परसेप्शन वहां चेंज किया। एक और बात मैं ऐड करूंगा, फिर आप अगले सवाल पे आइएगा, कि अमेरिका ने जो फैसला वॉर का किया वो इट वाज बिकॉज द रिजल्ट ऑफ दैट जो इको चैम्बर नैरेटिव का बांधा हुआ है उनके गिर्द, नेतन्याहू ने, ज़ायनिस्ट लॉबी ने, या जो भी उनके अपने वहां पे वॉर मॉन्गर्स हैं उन्होंने, या इवन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने, तो उसको तोड़ा है। और बिलीव मी, उसके तोड़ने में अगर किसी का हाथ है वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है। आई डोंट नो हिम, आई हैव नो पर्सनल एजेंडा एट ऑल, लेकिन बात हक की है, सच की मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं। एंड लिटरली he has proved to be the soldier of peace, alhamdulillah, and I really compliment him. Allah मेरे देखें, एक एक करके बात करते हैं। अगले 60 दिन में अमेरिका और ईरान के न्यूक्लियर मामला तय हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह हो जाएंगे। मेरा अंदाजा, अगर आप मुझसे मेरे गट फीलिंग पूछ रहे हैं, यस आई थिंक इट में सम ऑफ द फीलिंग, क्योंकि ऑलरेडी है। देखिए
وہ صرف کاغذوں کو اٹھانا ہے, انہوں نے ریہیش کرنا ہے. انفیکٹ آئی واز ریڈنگ بلکہ میرے اندازہ یہ کیجئے کہ آج میں اپنے ڈیسک کو وہ کر رہا تھا صاف, تو ایک ہیڈ لائن مجھے ملی, اس میں کیا لکھا ہوا تھا, 7 فروری 2026. یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا اوپر, میں پڑھ کے بتاتا ہوں. یو ایس اینڈ ایران سے گڈ اسٹارٹ میڈ ان ٹاکس اوور نیوکلیر پروگرام. یہ جب اومان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. تو آلموسٹ جو اب ہو یہ رہا ہے نا کہ, اور میرا ہمیشہ یہ کنٹینشن رہا کہ نیوکلیر از دا ایزیسٹ ٹو سالو, اس لیے کہ وہ ایران فیصلہ کر چکا ہے کہ نیوکلیر ویپن نہیں بنانا. یہ تو انہوں نے اپنا ایک ایکسکیوز بنایا تھا لوگوں کو ڈرانے کا. انفیکٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ انفیکٹ ٹرمپ کو آپ نے سنا, اور میں نے تو سنا تھا اس دن, if I had not attacked. اب دیکھو یہ these are politicians. اگر 60 دن میں نیوکلیر طے ہو جائے گا تو پھر کیا چیز رکاوٹ ہے بڑے معاہدے میں ایران اور امریکہ کے درمیان؟ کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ معاہدہ آپ کا انشاءاللہ اسلام آباد پیس ڈیل ول بی اے ہسٹورک ڈاکومنٹ, ایک ہسٹورک پیس ڈیل ہوگی آف دس سینچری ان مائی ویو. اور انشاءاللہ اٹ ول اوپن اپ دا ایونیوز فار ایرانس ڈیولپمنٹ, فار اے نیو مڈل ایسٹ انشاءاللہ, جو کہ آپ کو لگتا ہے سینکشنز ہمیشہ کے لیے ایران پر سے ختم ہو جائیں گی؟ سینکشنز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی, ڈیولپمنٹ ہوگا, ان کے انفریز ہو جائیں گے. یہ ایک مجھے یہ کبھی لگتا ہے کہ امریکہ وانٹس ٹو اوپن اے نیو چیپٹر ان دا مڈل ایسٹ. اب کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کنفرنٹیشن کی پالیسی تھی وہ اس وقت سوٹ کر رہی تھی جب یونیپولر ورلڈ تھی. اب اس کو پتا ہے کہ ان کے پاس آپشنز ہیں, چائنا ہے, رشیا ہے, اور اب امریکہ would like to keep engaged with all the parties. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک آپ slowly and gradually but surely ایک بیلنس پالیسی امریکہ کی ضرور دیکھیں گے. ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے ان 60 دنوں میں؟ That will be 60 دنوں میں نہیں ہو سکتے, لیکن I see them happening. نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ possible ہے کہ اگر if I go by what Trump, I was not expecting himself to sign the even electronically بھی, لیکن اس نے بڑی سیریمنی کی ہے. If you look at it how it's very symbolic کہ G7 کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کتنا اچھا اس کو کیروگراف کیا گیا ہے کہ ایک لحاظ سے already G7 کی انڈورسمنٹ اس میں آ گئی ہے. تو یہ بہت, اور تو I would not be surprised کہ after 60 days they might start saying کہ جی let's, اب اگر ہم نے پیس سائن کر ہی لیا ہے, why not to go for establishing complete diplomatic relations? Why not? Let's predict it today کہ انشاءاللہ 60 دن کے بعد اگر غلط ثابت ہوئے doesn't matter, لیکن اگر ہم ثابت ہو گئے صحیح تو یہ بہت بڑا شو ہوگا آپ کا. پر آپ دیکھیں نا, ابھی بھی ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست کوئی شیک ہینڈ, کوئی فوٹو سے اجتناب کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ڈسٹنس رکھنا چاہتا ہے. یہ ڈسٹنس ایران کی جو ریلکٹنس ہے, یہ کوئی اچھی پالیسی ہے یا بری پالیسی ہے؟ نہیں دیکھو, ان کی اپنی بھی تو لابی ہے نا, ان کے اپنے بھی آڈینس ہے, ان کو یہ لوگ ڈیفینیٹلی ذہن میں رکھتے ہیں, اور وہ بڑی ڈگنیفائڈ کنٹری ہے. ابھی انہوں نے ان کا اتنا بڑا جو اپنے رہنما کو مارا ہے, لیڈرشپ کو وہ شہید کیا ہے. سو میرے خیال ہے اٹ ول بی گریجول. تو جس طرح کی ابھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, مجھے تو بہت انڈیکیشن لگ رہی ہے کہ شاید 7 دن کے بعد they might even announce کہ بھائی let's have diplomatic relations, and why not? We should work. اگر پاکستان نہیں کام کر رہا, we should work for it. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ورک فار اٹ, کہ دیکھو ہمیں یہ ریجن میں اسرائیل کی ڈومینیشن نہیں چاہیے, ہمیں اس ریجن میں انڈیا کی ڈومینیشن بھی نہیں چاہیے. بیسٹ یہی ہے کہ تمام لوگوں کا اسٹیک ہو اس کے اندر, اور ہم پھر اس کے اندر انگیج ہوں, ڈیولپمنٹ ہو, سی پیک اپ ٹو ایران جائے, ایران سے ہوتا ہوا ٹرکی اور کنیکٹ کرے. تو یہ جو پورا سی پیک کا ویژن تھا, بی آر آئی کا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا, دیٹ ول بی امپلیمنٹڈ. اور پھر افغانستان آپ کا رہ جائے گا, وہ بھی انشاءاللہ
ریزالو ہو جائے گا. جب یہ ہو جائے گا میرا اپنا خیال ہے کہ اگلی جو ایجنڈا آئٹم ٹک کرنی ہے فیلڈ مارشل صاحب نے وہ افغانستان کو سیٹ کرنا ہے. انشاءاللہ ہو جائے گا, انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا نہیں تو آپ کو لگتا ہے آبنائے ہرمز پر، کیونکہ ایران آج بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ٹول لیں گے، ہم آبنائے ہرمز پر ٹول لیں گے، آپ کا خیال ہے امریکہ آبنائے ہرمز پر ٹول لگانے پر مان جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس کی سورینٹی کو انہوں نے قبول کر لیا ہے ایک لحاظ سے, اور جیوگرافی کی اپنی لاجک ہوتی ہے. I mean, I'm impressed by his pragmatism. اگر یہی pragmatism is the direction in which his thinking is going, تو میرا خیال ہے کہ یہ possible ہے کہ کوئی ٹیکنیکل لیوی جو کہ آپ سمجھ لیں to show them the clean راستہ, یا جو efforts ہوئیں گے کلین کرنے میں اس کا ٹیکس سمجھ لیجئے. بٹ sure enough وہ تو ابھی ایران نے کہہ بھی دیا ہے, اور I think there is no other option for America to accept کہ اب pre-war state of Hormuz نہیں رہے گا. یہ definitely it will be part of a combined sovereignty of Oman and Iran, اور وہ پھر اس کو ٹیکس کہہ لیں, اس کو ٹیکنیکل, جس طرح سے ٹرکی نے کیا ہوا ہے. ٹرکی بھی جو باسفورس ہے وہاں پہ وہ ٹیکس نہیں کہتے اس کو, وہ کہتے ہیں جی یہ ٹیکنیکل سروس چارجز ہیں. تو they'll say it's a service charge for helping you. اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو دکھاتے ہیں راستہ ان کو صرف ٹگز لگا دیں گے. There are several ways to legitimize this. So I think this is just the beginning. So it's a unintended consequence of war, جو کہ امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی. ایران کے لیے obviously ایک ریوارڈ ہے اور امریکہ کے لیے لاس ہے. Yeah, but that's what happens. کون جیتا کون ہارا؟ میں تو کہہ چکا تھا, یہ آپ کو شاید میں نے آرٹیکل اپنا بھیجا ہوگا 2 ہفتے کے فوراً بعد میں نے کہہ دیا تھا ایران has won the war. So Iran has won the war and alhamdulillah Iran is winning peace as well with the help of Pakistan. MashaAllah. اور اسرائیل کہاں کھڑا ہے؟ The biggest 2 losers in my assessment is Netanyahu, Israel and Modi. کیونکہ مودی بھی اس کا صلاح کار تھا, اگر اس کے ساتھ مکمل عمل پہ نہیں تھا لیکن صلاح کار ضرور تھا. ڈیفینیٹلی یہ ڈسکشن ہوئی ہوگی 2 دن پہلے جب کھڑا ہو کے اس نے اس کو حق بھی دیا, اسمائل بھی دی اور ہیگزاگون کی بات کی, تو کیا تھا وہ سگنل, اور انہوں نے کہا کہ we will together shape this new Middle East. وہ خواب ان کا الحمدللہ اسٹیٹ آف ہارموز میں غرق ہو گیا, اور انڈیا کا اصل چہرہ, قبیح چہرہ جو اس کی RSS کا ہے, وہ سامنے آ گیا جب انڈیا نے اپنی ایک لحاظ سے کردار کی کمی, اخلاق کی کمی اور رسپیکٹ آف دا لیڈرز کہ اس نے کنڈولنس بھی نہیں کیا جب ان کے لیڈرشپ کو اور ان کے آیت علی خامنائی کو شہادت ملی. اس کے بعد بچیاں 170 کو کی شہادت ہوئی, اس پہ ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے. پھر جو وہاں پہ نیول کیڈٹس تھے ان کو بچانے کے لیے بھی نہیں گئے. تو وہ میرے خیال ہے انڈیا کا وہ پورا لبادہ جو اس کے بادا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا, اب ماسک نیچے آ گیا ہے, اس کو اصل اپنا چہرہ نظر آ گیا, دنیا کو نظر آ گیا, ایران کو نظر آ گیا ہے. سو میرے نظر میں اس وار میں اگر بڑے لوزرز ہیں تو obviously وار لابیز ہیں, اور اسرائیل یا نتنیاہو اور مودی. پر ایران کی انڈیا کے لیے محبت ابھی بھی نظر آتی ہے, وہ چاہ بہار دوبارہ انڈیا کو دینا چاہتے ہیں. عراقچی صاحب انڈیا کے ساتھ تعلقات کے بڑے گن گاتے ہیں. ایران انڈیا ریلیشنز تو دوبارہ ہمیں نظر آتے ہیں. نہیں, I think that may be I don't know what kind of message are you referring to. میں نے تو نہیں کوئی دیکھا ایسا جس میں وہ کہا جی ہم چاہ بہار دے دیں گے دوبارہ انڈیا کو. Did you see it, any such message? جب عراقچی صاحب دلی گئے تھے تو تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوپریشن دیکھنا عراقچی صاحب when you are in a capital وہ پھر ہوتی ہے بات چیت. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کون کہاں کھڑا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کافی میموری ان کی لمبی ہوتی ہے. ایران بڑی خوددار قوم ہے, وہ سمجھ سکتی ہے کہ انڈیا کہاں کھڑا ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ اس لیول پہ چلے جائیں گے انڈیا ایران ریلیشن جو کہ پری وار تھے. obviously وہ بڑے پریگمیٹک لوگ ہیں ایرانی بھی, وہ اپنا چاہیں گے, اتنا بڑا ملک ہے, اس کے ساتھ کاروبار, اس کے ساتھ باقی چیزیں کریں گے. لیکن یہ بھی دیکھ لیا, اور پھر یہ بھی آپ کو یاد ہو
लास्ट ईयर 2025 में जब जब इन्होंने बम्बार्डमेंट की थी इनके न्यूक्लियर पे और बहुत सारे उनके साइंटिस्ट भी मारे थे, तो उसमें भी कोई 50 से ज्यादा इंडियन रॉ के एजेंट पकड़े गए थे जो कि मोसाद के साथ मिलके उन्होंने ये सबोटाज किया था वहां पे। सो ये तमाम चीजें ईरान को पता है, ये नहीं कि नहीं पता उनको, और ये अब क्योंकि पब्लिक है लिहाजा न समथिंग कॉन्फिडेंशियल वी आर टॉकिंग अबाउट, तो उसके बावजूद मैं नहीं समझता कि ये करना समझना, बल्कि मैं उल्टा इसको ये समझ रहा हूँ कि हमारी पब्लिक लेवल के ऊपर तो बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। व्हाट वी वर लैकिंग वाज स्टेट टू स्टेट रिलेशंस। तो अब जो कुछ पाकिस्तान ने किया है ईरान के लिए, ईरान की स्टेट को रखने के लिए, ईरान के इस इवन रिजीम को प्रोटेक्ट करने के लिए इनडायरेक्टली, वो कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा है, एक दफा नहीं कहा, कई बार कहा है। तो अब ये कि रिलेशनशिप जो है वो अवाम से बढ़ के अब स्टेट टू स्टेट हो जाएगा, मजीद और कोऑपरेशन और कोलाबोरेशन, और मैं इनफैक्ट एक अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ पाकिस्तान ईरान के रिलेशंस का इन द फ्यूचर। इजराइल इन 60 दिनों में सीज फायर तोड़ सकता है, वो यूनिलैटरली ईरान पर हमला कर सकता है इन 60 दिनों में ताकि स्पॉइल या कर कर सके? सकता है, कर सकता है, स्पॉइलर है वो कर सकता है, लेकिन उसका उन्होंने बता भी दिया ईरान ने कि उसको बिफिटिंग जवाब दिया जाएगा, एंड अमेरिका वोंट माइंड इट बिकॉज अमेरिका, ट्रम्प ने कह दिया कि अभी अगर तुम मस्ती करोगे, इफ समथिंग कम्स ऑन यू वी विल नॉट कम फॉर योर रेस्क्यू, और एंड दिस विल हैपन अगर वो करेगा। सो आई डोंट थिंक सो इजराइल में अब वो मस्ती है कि वो करेगा। लबनान को मार सकता है इन रिटेलिएशन, फलस्तीनियों पे जुल्म ढाता रहेगा, लेकिन डायरेक्टली टू अटैक ईरान, इट विल टेक देम ट्वाइस द एनर्जी एंड करेज टू डू दैट। अब ये कि मेरा अपना ख्याल है कि मैं देख रहा हूँ कि ये इजराइल जो है वो लूजिंग एंड पे है, और दिस द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दीस 40 years ऑफ नेतन्याहू's रूल, जिसने पूरे खित्ते को जला दिया है, जिसने पूरे खित्ते के मुल्कों को अमेरिका के हाथों मरवाया है, दैट वो कलई इनकी खुल गई कि भाई वी हैव बीन मिसलेड इन ऑल केसेस। इराक में उनको मिसलीड किया, सीरिया में मिसलीड किया, लीबिया में मिसलीड किया, अब ईरान में मिसलीड किया, लेकिन अल्लाह ने बचाया ईरान को उनकी इस साजिश से, और वो जंग जीत के ही साबित कर दिया उसने अपने आप को, क्योंकि ये थोड़ी मजबूत स्टेट थी, जो वो तो स्टेट जो थी वो कमजोर स्टेट्स थी, इसलिए वहां तो उनको अपने ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए। लेकिन ईरान के हवाले से मैं समझता हूँ कि इनको, मैं कह सकता हूँ कि नेतन्याहू को मुंह की खानी पड़ी, और वो भी उल्टी मुंह की खानी पड़ी, और मोदी को भी साथ साथ, और होपफुली कि दिस शुड बी इनफ लेसन फॉर देम कि वो भी अब स्पॉयलर्स ना बने, पीस के लिए काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें, दुनिया में के लिए बात करें, दुनिया के अंदर को एग्जिस्टेंस की बात करें, प्रॉस्पेरिटी की बात करें। होपफुली सम चेंज विल कम इन देयर माइंड। जी। अच्छा, और आपको लगता है कि जो ग्रेटर इजराइल का प्लान था वो भी चलेगा, या वो अब वो भी अपनी मौत मर गया है? वो अपनी मौत मर के, और हमारे अब्नाए हरमोस में गर्क हो गया इंशाल्लाह। ग्रेटर इजराइल। और ग्रेट इजराइल का भी और अखंड भारत का भी, दोनों अखंड, ये दोनों साथ साथ हैं, इनको कभी भी बाइफरकेट ना करें। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लोग बात करते हैं ग्रेटर इजराइल की, तो आप ये भी कहें कि वो भी लोग इस तरह कर रहे हैं, और ये है भी फैक्ट, और यही इनकी कॉमन ग्राउंड है। तो इन दोनों के इनके इन 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 बेवकूफियों को हमने गर्क कर दिया अपना हरमोस में। जी। और ये जो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, उनका भी रोल खत्म हो गया अब खित्ते में। आई थिंक ईरानियन प्रॉक्सीज का रोल भी आप खत्म देखते हैं अब। देखिए, पहली बात तो मैं आई वुड रेजिस्ट फ्रॉम यूजिंग द वर्ड प्रॉक्सीज। ये इनके स्ट्रेटेजिक एलाइज है। क्यों है? ये बड़ा वक्त हमारे पास चूंकि है, इससे पहले मुझसे सवाल ये किया गया था, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे सका किसी को। देखिए, साउथ लेबनान इज वेरी 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 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, छोटा चाहे खत्ता है, इसलिए कि लेबनान बजाय खुद लेबनान इन टोटल, और फिर उसका साउथ लेबनान जो कि वहां पे वो दे आर फेसिंग इजराइल। तो ये जो है मेडिटेरेनियन और अरबियन सी को मिलाता है लेबनान, जो है यूरोप का एंकर है उस लिहाज से, और फिर के इजराइल की वो जो जो नदरन बॉर्डर इससे मिलता है, तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और ईरान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि
ईरान को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है उसको, अदरवाइज तो इजराइल उससे दूर है 900 माइल से ज्यादा। लेकिन अगर इजराइल, और लेकिन चूंकि इजराइल के पास एयर कैपेसिटी है और इनके पास एयर डिफेंस नहीं है, सो द ओनली अदर ऑप्शन फॉर देम इज टू हैव सम काइंड ऑफ allies nearby Israel to create that buffer। और आप देख रहे हो कि इट वर्क्स। वो यहां पे अगर ज्यादा गर्म करते हैं जंग को, वो वहां से गर्म करते हैं जंग को। सो मेरा ख्याल है इसमें, मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उससे नुकसान हुआ है जरूर, कोई शक नहीं। ईरान के ऑब्सेसिव कंट्रोल या उसका जो अभी जो कंट्रोल है कि जो लेबनीज स्टेट बजाते खुद कमजोर हो गई है, लेकिन ये मेरे ख्याल इनकी जियो स्ट्रेटजी का जियो मिलिट्री जरूरत है, थी और अभी भी है ईरान की, जब तक कि इजराइल मुकम्मल तौर पे तो बतायब नहीं होता जगहों से, तब तक आई थिंक ईरान विल कीप इट्स एलाइज इन द लूप। उनको बेखल है वो जो भी उसकी अपनी, वो कहते हैं कि हमारी सिर्फ उनको पॉलिटिकल हेल्प है, लेकिन इज मोर देन दैट, वी नो इट, सो वी डोंट हैव टू री-एम्फसाइज इट। जो इलाके लेबनान के इजराइल ने कब्जा कर लिए हैं, वो तो वो विड्रॉ नहीं करेगा, वो बड़ा मुश्किल है। उसके लिए फिर आपको एक बड़ी रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी इजराइल के साथ। एक नया जब तक इजराइल नहीं उभरेगा उस वक्त तक मुकम्मल पीस तो नहीं आ सकता, और उसके साथ साथ फलस्तीनी रियासत तब तक नहीं कायम हो जाती। अब वो कब आएगी वो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हालात ऐसे जब होंगे तब होंगे। और हो भी सकता है कि अगर इस जंग के बाद अगर तो अरब तकड़े हो जाते हैं, डिपेंडेंस खत्म करते हैं बाहर के ताकतों के ऊपर, आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और ईरान भी जो है वो पुरानी रविशें छोड़ के अरबों के साथ रिकंसिलिएशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ कोएग्जिस्टेंस वाला कोई फार्मूला अपनाता है। मैं सिर्फ इसलिए ईरान को बराए जिम्मा नहीं ठहराता एट ऑल। उनके अपने इनकलाब के बाद उनकी पॉलिसीज टुवर्ड्स अरब्स हैव नॉट बीन कंड्यूसिव कि कोई अच्छा रीजनल वो हो। लेकिन अब मैं समझता हूँ जो लीडरशिप है और जिस स्टेज पे इस वक्त ईरान है, होपफुली दे विल कम अप विद अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन हैविंग रिलेशंस व्हिच आर मोर फ्रेंडली विद द अरब्स एंड मुस्लिम्स अराउंड। नेक्स्ट 60 डेज में कोई मुल्क इब्राहिम अकॉर्ड साइन करेगा? इब्राहिम अकॉर्ड भी साथ साथ इंशाल्लाह वो भी अपना हरमोज में गर्क हो गए। उनकी कोई अहमियत नहीं है। दे वर ओनली मेंट टू क्रिएट ए हेजेमनी, और इनको स्लाइस करना चाहते थे। उसका तो कोई जिक्र अभी नहीं किया, कहीं जिक्र नहीं है। वो बात हुई थी मिस्टर ट्रम्प की, लेकिन आप देखिए ये पूरे का जो पूरा पीस अकॉर्ड है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। और मैं नहीं समझता कि अब जरूरत भी है किसी अरब मुल्क को कि इब्राहिम अकॉर्ड करे। अब इजराइल उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में उस वक्त था जब इब्राहिम अकॉर्ड were imposed on these Arabs। अब वो बल्कि I will not be surprised some of the Arab or some African countries denounces कि ये इब्राहिम अकॉर्ड बेकार है। They are in fact a cause of war rather than having cause for peace। और इंशाल्लाह I hope and wish Morocco will be the first country to denounce it, इंशाल्लाह। I don't know why, but that's my instinct। अच्छा, अब आपको इब्राहिम अकॉर्ड भी आगे चलता नजर नहीं आ रहा। आपको अगले 60 दिनों में अरब ये कोई पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, टर्की का कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अलायंस बनता अगले 60 दिनों में नजर आ रहा है? नहीं, देखिए 60 दिनों में आप नहीं कर सकते उसको, लेकिन ये कि कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैंने एक आर्टिकल आज ही लिखा है, आपको मैं भेज दूंगा, कि मेरा ड्रीम यही है कि एक नया मिडिल ईस्ट हो और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, और वो इस्लामाबाद में हो, और एक नई अलायंस हो विच आई कॉल MP5, मिडिल पावर 5, दैट इज पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड टर्की, 5 मुसलमान मुल्क। और ये MP5 एक अलायंस बने जिसके अंदर बाकी भी मेंबर्स लें, लेकिन दे शुड बिकम द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस अलायंस। और ये फिर फैसला करें कि यहाँ पे क्या सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगा, क्या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी। बेसिकली इट विल बी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर हैविंग ए पीसफुल एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड। और उसमें फिर इजराइल ने फैसला करना है कि एज अ कंट्री, सिंस इट इज अ कंट्री नाउ, बीइंग ए मेंबर ऑफ द
यूनाइटेड नेशंस रहना है या तारीख के वर्गों में गुम हो जाना है, विच इज पॉसिबल। वो ट्रंप ने कह दिया कि अगर अमेरिका ना हो तो इजराइल का वजूद हो नहीं सकता। दीज आर हिस्टोरिकल वर्ड्स, वी मस्ट से इट अगेन एंड अगेन, वी मस्ट रिमाइंड इजराइल ऑफ इट्स वर्थ। जो हम नहीं बता रहे उनका सबसे बड़ा अलाय बता रहा है, उसको हमें बार बार अपने प्रोग्राम में बताना चाहिए। सरवर्दी साहब अपने दोस्तों से भी कहें कि उसको पढ़ें और बार बार पढ़ें, लोगों को बताएं, दुनिया को बताएं। नहीं, पर ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि अगर इंडिया पर हमला होगा तो हम उसका दिफा करेंगे। ट्रंप क्या क्या बात करेंगे हम? अरे ट्रंप साहब ने तो यार उसका पजामा खींचा है, वो जो कहा कि आई डोंट नो वेदर ही विल बी देयर इन पावर, आखिरी नहीं जुमला, वो तो उनके, वो उसका अंदाज है बोलने का। ही वाज पुलिंग हिज लेग, मैंने कहीं लिखा कि ही वाज पुलिंग हिज पजामा। सो आई डोंट थिंक सो दैट्स अ सीरियस कमेंट दैट वे। वो एक उसके हैं अंदाज कहने के, नॉट एट ऑल कि he's a very, उसके जो कमेंट थे मोदी के ऊपर, वो दे नॉट सीरियस कमेंट्स एट ऑल, वो ऑफ द कफ है, उसको बंदा क्या एनालाइज करेगा। डोंट वरी अबाउट इंडिया अमेरिका, खत्म हो गया। अब इंडिया अमेरिका खत्म हो गया, कॉड भी खत्म हो गया इंशाल्लाह, वो भी गर्क हो गया समंदर अरबियन सी के अंदर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बलोच साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।